திருக்குறள் அறத்துப்பால் கடவுள் வாழ்த்து. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. கற்றதனால் ஆய பயனன் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழாரெனின். மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார். அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். தினம் ஓர் அறம். இன்று பொறுமையோடு இருப்பது என்பது மிகப்பெரிய அறம். இப்போது நான் சொல்வதை நீங்கள் பொறுமையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்களே, இதுவும் ஒரு அறமே. எப்படி என்று பார்க்கலாமா? வீட்டில் பெற்றோர் பேசலாம், பள்ளியில் ஆசிரியர் திட்டலாம், அலுவலகத்தில் அதிகாரி அதட்டலாம், உறவுகள் உன்னை உதறலாம், நண்பர்கள் உன் செயல் தவறு என்று சுட்டி காட்டலாம். ஆனால் உடனே சினம் கொள்ளலாகாது, மனம் வாடக்கூடாது. நம் மீது தவறு இருந்தால் உடனே வருத்தம் கூறிவிடு, மன்னிப்பு கேட்டுவிடு. மாறாக அவர்கள் தவறாக எண்ணியிருந்தால் உன் மனதை தேற்றிவிடு. கண்ணீரை நிறுத்திவிடு, கவலையை விட்டுவிடு. காலம் வரும்பொழுது காரணத்தை சொல்லிவிடு, நீதியை நிலை நாட்டிவிடு. அதுவரை நமக்கு தேவை பொறுமை. ஏனெனில் இதுதான் அறத்திற்கே தலைமை. இதை கடைபிடித்தால் நமக்கு வரும் பெருமை. ஆம், பொறுத்தவர் பூமியாழ்வார் என்று இலக்கியத்தில் இருக்கின்றது காட்சி. ராமரின் பொறுமையும் தர்மரின் பொறுமையுமே இதற்கு சாட்சி. இறுதியில் அவர்களின் பொறுமைக்கு கிடைத்தது நல்லாட்சி. எனவே பொறுமையே மிகப்பெரிய அறம். இதை கடைபிடித்தால் நமக்கு கிடைக்கும் வேண்டிய வரம். தினம் ஓர் அறம் தொடரும். நன்றி, வணக்கம். തിരുക്കുറൾ ദേശീയ ഗ്രന്ഥമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് എസ് മലർമിത പറയുന്നു. ആരാണ് മലർമിത? തിരുക്കുറൾ ദേശീയ ഗ്രന്ഥമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ തിരുക്കുറൾ ദൂതയായ എസ് മലർമിത ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിന് നിരവധിയായ വാദമുഖങ്ങളാണ് എസ് മലർമിത മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. കോയമ്പത്തൂർ PSG സർവജന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 9ാം ക്ലാസ്സിലാണ് എസ് മലർമിത പഠിക്കുന്നത്. തമിഴ് ഭാഷാ പ്രവർത്തനം, സാഹിത്യ പ്രവർത്തനം, ദിവസം ഒരു അറം, കുറൾ പറയും അറം, കുറളും ശബ്ദവും തുടങ്ങിയ തലക്കെട്ടുകളിൽ അറം കുറിച്ച് SM അറം ശക്തി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി അറം ബോധവൽക്കരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്കൂൾ, കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഥ, ലേഖനം, കവിത, പഠനരംഗം, പഠനലേഖനം, ശബ്ദം, പട്ടിമന്ത്രം, മറ്റു പഠന ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി തിരുക്കുറൾ ചൊല്ലി ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയതിന് തിരുക്കുറൾ അംബാസഡർ അവാർഡ്, 205 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി തിരുക്കുറൾ സംഗീതത്തോടെ പാടി ലോക റെക്കോർഡ്, 2160 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി പരിപാടിയിൽ തിരുക്കുറൾ ചൊല്ലൽ, കവിതാ മത്സരം, പ്രസംഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഫോണിക്സ് ബുക്സ് അപ്പ് ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയതിന് ഭാരതി കണ്ണമ്മ അവാർഡ്. ആൾ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് നേട്ടം, 1330 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി അന്താരാഷ്ട്ര ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേർന്ന് സംഗീത രൂപത്തിൽ തിരുക്കുറൾ ചൊല്ലി. അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ 4 മണിക്കടികை പഠനം, അന്തർദേശീയ പഠനരംഗത്ത് 40 പഠനത്തിൽ ലോക റെക്കോർഡ്. ലോക റെക്കോർഡുകൾ കൂടാതെ 80-ലധികം താഴെ പറയുന്ന വിവിധ അവാർഡുകളും എസ് മലർമിത നേടിയിട്ടുണ്ട്. 1. തിരുക്കുറൾ അംബാസഡർ അവാർഡ്. 2. കലാകാരൻ പുരസ്കാരം. 3. നക്ഷത്ര സിൽവർ അവാർഡ്. 4. തിരുക്കുറൾ സിൽവർ അവാർഡ്. 5. ഭാരതി കണ്ണമ്മ അവാർഡ്. 6. സാഹിത്യ ചെമ്മൽ അവാർഡ് 2018. 7. ഡോക്ടർ എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം അവാർഡ് 2021. 8. പ്രഭാഷണം അവാർഡ് 2021. 9. കുറൾ ഇളഞ്ചുടർ അവാർഡ് 2021. 10. വളർത്തി വെൺപുറ അവാർഡ്. 11. ഇളന്തളിർ അവാർഡ് 2021. 12. വിശ്വാസ ഒളി അവാർഡ് 2021. 13. ഇളന്തമിളർ അവാർഡ് 2022. 14. ദേശക് കാവൽ അവാർഡ് 2022. 15. മരുതാണി മാസ് ഇതൾ എഴുത്ത് ശില്പി അവാർഡ് 2022. 16. വിടൽ കവി അവാർഡ് 2022. 17. ഭാരതി കണ്ട പുതുമൈ പെൺ 2022. 18. തിരുക്കുറൾ ചെമ്മൽ പുരസ്കാരം. 19. കുറൾമൊഴിക്കാവൽ അവാർഡ്. 20. തമിഴ്തായി അവാർഡ്. 21. കവിച്ചുടർ അവാർഡ്. 22. സുടറൊളി കലാകാരൻ അവാർഡ് 2022. 23. സിഗരം മാമണി അവാർഡ്.
24 തിരുക്കുറൾ ചോദ്യം സിൽവർ അവാർഡ് 25 പെരുന്തലൈവരുടെ വിശ്വാസ നേട്ടം സമ്പത്ത് അവാർഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കോയമ്പത്തൂരിലെ പ്രൊഫസർ ബി അഖിലയാണ് മാതാവ്. പ്രൊഫസർ എസ് ശക്തിവേൽ ആണ് പിതാവ്. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സഹോദരനായ സംഘമിത്രനും 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സഹോദരിയായ സംഘമിത്രയും 500-ലധികം തിരുക്കുറൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാതാവ് പ്രൊഫസർ ബി അഖിലയും പ്രൊഫസർ എസ് ശക്തിവേലുമാണ് മലർമിതയുടെ പ്രചോദനം. തിരുക്കുറൾ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മലർമിതയ്ക്ക് 100 നാവാണ്. തിരുക്കുറലിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അവഗാഹം മലർമിതക്കുണ്ട്. തിരുക്കുറൾ ദേശീയ ഗ്രന്ഥമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് മലർമിത വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, മറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും ദീർഘവീക്ഷണവും മലർമിതക്കുണ്ട്. അതിനായി വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുമായും തിരുക്കുറൾ പ്രചാരണ പ്രവർത്തകരുമായി കൈകോർത്തു വിവിധ പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുക്കുറലിനെക്കുറിച്ച് തിരുക്കുറൾ മലർമിത തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടുനോക്കൂ. வணக்கம், என் பெயர் திருக்குறள் தூதர் ஆசா மலர்மிதா. நான் இப்போ 9ஆம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருக்கேன். முதல்ல நான் திருக்குறள் படிச்சதே அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம் புறத்த புகழும் இல்ல. இந்த குறள் தான் நான் முதல்ல படித்தேன். இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலுமே அற செயலாதான் செய்யணும். அந்த அற செயல் செஞ்சா கிடைக்கிற இன்பம் தான் உண்மையான இன்பம். அதனாலதான் நாங்க திருக்குறள் கத்துட்டு இருக்கோம், மற்றவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்குறோம். அந்த அறத்தால கிடைக்கக்கூடிய இன்பத்துக்காக தான் நாங்க இப்படி எல்லாம் பண்றோம். முதல்ல அறம்னா என்னன்னா, நல்லதை நினைக்கணும், நல்லதை பேசணும், நல்லதை செய்யணும். இதுதான் அறம். இந்த அறத்து செயல்கள் செய்யறதுனாலதான் நான் இவ்வளவு விருதுகள் வாங்கியிருக்கேன், இவ்வளவு சாதனைகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னா அது கண்டிப்பா அறத்தாலையும் இயற்கையாலையும் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன். நான் இந்த திருக்குறள்கள்ல இவ்வளவு உலக சாதனை பண்றதுக்கு காரணமா இருந்த மோகன்ராஸ் ஐயா, திருக்குறள் தூதர் சக்கரவர்த்தி ஐயா, அப்புறம் திருக்குறள் தூதர் குமரச்செழியன் ஐயா, அப்புறம் சாதனையாளர் வெங்கடேசன் ஐயா, கலைவாணி அம்மா, இவங்களுக்கெல்லாம் நான் இந்த நேரத்துல மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏன்னா இவங்களாலதான் நான் இத்தனை சாதனைகள் பண்ணியிருக்கேன். நான் இந்த சாதனைகள் பண்றதுக்கு எல்லாம் உறுதுணையா இருந்ததுக்காக நான் இந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தினம் ஒரு அறம் நற்செயல் மன்றம்னு ஒரு மன்றத்தை துவக்கி அது மூலமா ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கோம். அதுல நம்ம எப்படியெல்லாம் அறத்தை செய்யலாம், என்னென்ன வகைகள்னு நம்ம சொல்லணும். அது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி, அறம்னா நல்லதை செய்யணும், இல்லைன்னா தீமையை செய்யக்கூடாது. அந்த நல்லது என்ன, தீமை என்னன்னு நாங்க சொல்றோம். எதெல்லாம் நல்லது, எதெல்லாம் தீயதுன்னு நாங்க சொல்லி அவங்கள கரெக்டா வழி நடத்துறதுக்கு நாங்க எங்களால முடிஞ்சதை நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்க ஸ்கூல்ல எப்படின்னா, நான் சொல்றதுக்காக எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் நான் பண்றதை பார்த்து நாங்களும் இது மாதிரி வாங்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்வத்தினால ஒரு ஊக்கமா இதுக்கெல்லாம் வராங்க. அவங்களோட ஊக்கத்தை மேம்படுத்துற விதமா நாங்க நிறைய போட்டிகள் எல்லாம் வச்சு அந்த போட்டிகள்ல பங்கேற்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நாங்க பரிசுகள் எல்லாம் கொடுக்குறோம். அதனால அவங்க ரொம்ப ஊக்கத்தோட இந்த மாதிரி திருக்குறள் நீதி நூல்கள் எல்லாம் படிச்சு நடக்கிறாங்க. நாங்க பேச்சு போட்டி வைக்கிறோம், ஓவிய போட்டி, புத்தகம் வாசிக்கிறது, இது மாதிரி நிறைய போட்டிகள் எல்லாம் வச்சிருக்கோம். இது மாதிரி நிறைய போட்டிகள், பேச்சு போட்டி, கவிதை போட்டி, கட்டுரை போட்டி, இது மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குதோ, திருப்பூர், சேலம், அப்புறம் திருச்சி, கன்னியாகுமரி, மேல்மருவத்தூர், சென்னை, புதுச்சேரி, இது மாதிரி நிறைய இடங்கள் எல்லாம் நடக்கும். அந்த இடங்கள் எல்லாம் நான் போய் கலந்துக்குவேன். அப்போ அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க, இது மாதிரி உங்களை மாதிரி நானும் வரணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் கேட்குறப்போ எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும். இதுவே நான் வாங்கின விருதுகள் எல்லாம் ரொம்ப மேன்மையானதா கருதுறேன். இத்தனையும் நான் பண்றதுக்கு காரணமா இந்த இயற்கைக்கும் திருக்குறளுக்கும் அறத்திற்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு திருக்குறள்லாம் என்ன, அதை எப்படி படிக்கணும்னு எங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுப்பாங்க. எனக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தாலும் அதை அப்பா அம்மா கிட்ட போய் கேட்பேன். அவங்க எனக்கு புரியுற மாதிரி கதைகளோட வித்தியாசமான விளக்கத்தோட எனக்கு சொல்லி தருவாங்க. அப்புறம் என் தம்பி தங்கச்சிகளுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறப்போ அது எனக்கு இன்னொரு தடவை பயிற்சி எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு. இன்னொன்னு அவங்களுக்கு சொல்லி தரப்போ எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இவ்வளோ அழகா சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பாராட்டுவாங்க. அவங்களுக்கு சொல்லி தரது மூலமா நான் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறேன். கட்டுரை அறமும் குறளுங்கிற தலைப்புல நான் எழுதின கட்டுரை பன்முக பார்வையில் திருக்குறள்ங்கிற ஒரு நூல்ல என்னோட கட்டுரை வந்திருக்கு. அதே மாதிரி சித்திரை விடியல், அது மாதிரி நிறைய கவிதை நூல்கள்ல என்னோட கவிதைகள் எல்லாம் வந்திருக்கு. இது மாதிரி நான் திருக்குறள் தூதர், பாரதி கண்ணம்மா எழுத்து சிற்பி விருது, மருதாணி மாத இதழ் விருது, நட்சத்திர செல்வர் விருது, கலைஞர் விருச்சம் விருது, டாக்டர் அம்பேத்கர் விருது, இது மாதிரி நிறைய விருதுகள் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். குடியால மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதின்லாம் இல்ல, எல்லாருமே ஒரே பிறப்பு தான், பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும்னு திருக்குறள் இருக்கு. இத ஒரு சட்டமா கொண்டு வந்தது அம்பேத்கர் தான். சட்டமா கொண்டு வந்தாதான் எல்லாரும் மதிப்பாங்க அப்படின்ட்டு அரசியல் சட்டத்துல
திருக்குறள்ல வந்துட்டு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்போவா செய்தொழில் வெற்றுமையான் அப்படின்ட்டு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. அதாவது என்னன்னா, மக்கள் அனைவருமே பிறப்பால் ஒத்தவர்கள், ஒரே மக்கள் தான். ஆனா வந்துட்டு ஜாதிகள் எல்லாம் இல்லை. ஆனா இந்தியால ஜாதி கொடுமைகள் அப்போ நிறைய இருந்துச்சு. அப்போ அம்பேத்கர் வந்துட்டு என்ன பண்ணாருன்னா, ஜாதிகள் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சட்டம் கொண்டு வந்தாரு. அப்போ திருக்குறள் இருக்கிறத நம்ம வந்துட்டு வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணுங்கிறதுக்காக சட்டமா நம்ம அம்பேத்கர் கொண்டு வந்திருக்காரு. இப்போ நம்ம இந்தியாவில எடுத்துக்கிட்டோம்னா திருக்குறள் வந்துட்டு எல்லா கருத்துக்களுமே இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த சூழ்நிலையில இந்தியாவை மேம்படுத்துறது நம்மளோட இளைஞர்கள் கையில தான் இருக்கு. இந்த இளைஞர்கள் நம்ம நாட்டை எப்படி மேம்படுத்தணும்? ஏன்னா நம்ம நாடு வந்துட்டு வளம் வாய்ந்ததுன்னு பாரதி, திருக்குறள்னு எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இந்நாடு, அதன் முந்தையராயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் இந்நாடு அப்படின்னு பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு. அவ்வளவு வளங்கள் பொருந்தியது நம்முடைய நாடு. இந்த நாட்டோட சிறப்பை பத்தி 74வது அதிகாரம், நாடுங்கிற அதிகாரத்தை படிச்சு பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளவு சிறப்பான நாடு. அந்த நாட்டுல இருக்கிற சிறப்புகள் எல்லாமே, அந்த திருக்குறள் இருக்கிற சிறப்புகள் எல்லாமே நம்ம இந்தியா கிட்ட இருக்கு. அப்படி இருந்தும் ஒரு சில சூழ்நிலைகளால ரொம்ப மேம்படாம இருக்கு. இதை நம்ம மேம்படுத்தணும்னா இளைஞர்களால தான் முடியும். நாட்டோட தன்மையை வச்சே வந்துட்டு அந்த மக்கள் எப்படி இருக்காங்க, அரசர் எப்படி இருக்காங்க நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். மழை நல்லா பெஞ்சிச்சுன்னா அந்த நாட்டுல இருக்க அரசர் வந்துட்டு நல்லா ஆட்சி செய்யறாருன்னு அர்த்தம். மழை நல்லா பெய்யல அப்படின்னா அந்த நாட்டுல இருக்க அரசர் நல்லா ஆட்சி செய்யலன்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த நாட்டுல இருக்க அரசர் வந்துட்டு இந்த திருக்குறளை படிச்சு அந்த கருத்துக்களை உள்வாங்கி மக்களை மேம்படுத்தணும். அந்த கருத்துக்கள் படி வாழ்ந்தா நம்மளுடைய நாடு இன்னும் சிறப்படையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிறேன். திருக்குறள் வந்துட்டு 13 மணி நேரம் உலக சாதனை பண்ணியிருக்கேன். இது வந்துட்டு மாலை 6 மணிலிருந்து காலையில 6 மணி வரைக்கும் சொன்னேன். அப்போ இரவு நேரத்துல தான் நான் சொன்னேன். அப்போ எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்து தூங்காம பாத்துக்கிட்ட எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த திருக்குறள் எதுக்கு நான் சொன்னேன்னா, இந்த திருக்குறளை வந்துட்டு தேசிய நூலா அறிவிக்கணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட நான் இந்த உலக சாதனை பண்ணினேன். கூடிய சீக்கிரம் அது வந்துட்டு அறிவிக்கப்படும்னு நான் இன்னும் என்னோட நம்பிக்கை உறுதியா இருக்கு. கொரோனா காலகட்டத்துல இந்த உலக சாதனை பண்ணின ஐயா சக்கரவர்த்தி ஐயா அவர்கள் மற்றும் குமரச்செழியன் ஐயா அவர்கள், வெங்கடேசன் அம்மா, கலைவாணி அந்த அம்மாங்கள் மூலமாக அவங்களோட வழிகாட்டுதல்ல இந்த உலக சாதனை நடைபெற்றது. எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்கணுங்கிற நோக்கத்தோட இந்த உலக சாதனை நடைபெற்றது. திருக்குறள் வந்துட்டு கண்டிப்பா தேசிய நூலா அறிவிக்கப்படும்னு நான் உறுதியா நம்புறேன். அப்படி திருக்குறள் வந்துட்டு உலக தேசிய நூலா அறிவிச்சாங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, உலகத்துல எங்கேயுமே தப்பே நடக்காது. ஏன்னா ஒவ்வொரு தனி மனிதனுமே சரியாக இருப்பாங்க. அந்த திருக்குறள் கருத்துக்கள் படுத்தா எங்கேயுமே பிழை நடக்காது. நாட்டுல நம்மளுடைய ஒழுக்கத்தை பொறுத்துதான் இயற்கையோட ஒழுக்கமும் இருக்கு. அப்போ இயற்கை சீற்றங்கள் எதுவுமே வராது. மழை சரியா பெய்யும், வறட்சி எங்கேயும் இருக்காது, நாட்டோட வளம் நல்லா மேம்படும். அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த திருக்குறளை தேசிய நூலா அறிவிக்க வேண்டும். திருக்குறள் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 2000 வருஷம் பழமையானது. திருக்குறள் இல்லாத கருத்துக்களே இல்லைன்னு உலகமே ஒத்துக்குச்சு. அதனாலதான் உலக பொதுமறைங்கிற பேரே திருக்குறள் இருக்கு. இப்போ தேசிய விலங்கு, தேசிய பறவை, தேசிய கொடின்னு எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி தேசிய நூலா திருக்குறள் வந்தா தனி மனிதரும் சரியா இருப்பாங்க, சமூகமும் சரியா இருக்கும். அப்போ எங்கேயுமே பிழையே நடக்காது. இப்படி இருந்தா இந்த திருக்குறள் மட்டும் தேசிய நூலா அறிவிச்சாங்கன்னா சமூகம் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும், இந்திய நாடு வந்துட்டு மேன்மையுறும். திருக்குறளை தேசிய நூலா அறிவிக்கணும்ட்டு நாங்க எங்களோட தினமொரு நற்செயல் மன்றம் மற்றும் பல தமிழ் அமைப்புகள் எல்லாமே சேர்ந்து கூடிய விரைவில் பிரதம மந்திரிக்கும் இந்திய ஜனாதிபதிக்கும் எங்களுடைய மனுவை கொடுக்க போறோங்கிறத நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம். മലർമിതയെ കുറിച്ച് അച്ഛനും പറയാനുണ്ട് 2 വാക്ക്. உலக திருக்குறள் மையம், உலக திருக்குறள் சமுதாய மையம், இது மாதிரி 2 அமைப்புகள் மூலமா நாங்கள் நிறைய கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தனிப்பட்ட முறையில் தினமொரு நற்செயல் மன்றம் சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு தமிழ் அமைப்பு வச்சிருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைகளுக்கு போட்டிகள் எல்லாம் வச்சு நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்து பரிசுகள் எல்லாம் வழங்குவோம். ஏதாவது நல்ல சுதந்திர போராட்டம், சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம், மகளிர் தினம், இது மாதிரி முக்கியமான நாட்கள் எல்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து நிறைய போட்டிகள் எல்லாம் வச்சு நல்ல அறக்கருத்துக்கள் வரக்கூடிய குழந்தைகளை நாங்கள் ஊக்குவிச்சு அவங்களுக்கு பரிசு வைப்போம். திருவள்ளுவ நாயனார் இயற்றிய திருக்குறள் செய் நன்றி அறிதல். செய்யாமற் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றலரிது. காலத்தினார் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. பயந்தூக்கார் செய்த உதவி நயந்தூக்கின் நன்மை கடலில் பெரிது.
தினை துணை நன்றி செய்யினும் பனை துணையா கொள்வர் பயன் தெரிவார். തമിഴ് പദ്യസാഹിത്യത്തിലെ ഈരഴികളാണ് കുറൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീ എന്നർത്ഥമുള്ള തിരു എന്നത് മഹത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തിരുവള്ളുവർ ആണ് ഈ പുരാതനമായ തത്വചിന്താ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ്. തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ ഇതിഹാസം എന്ന് വിളിക്കുന്ന തിരുക്കുറൾ രചിച്ച തമിഴ് കവിയാണ് തിരുവള്ളുവർ. തിരുക്കുറലിലെ കാലഘട്ടപ്രകാരം തിരുവള്ളുവരുടെ കാലഘട്ടം ക്രിസ്തുവിനു മുൻപ് 2 ക്രിസ്തുവിനു ശേഷം 8-ാം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലാണെന്ന് കരുതുന്നു. തിരുവള്ളുവർ എന്ന പേര് വന്നത് ശ്രീ എന്നതുപോലെ ബഹുമാനസൂചകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരു എന്ന പദത്തിൽ നിന്നും വള്ളുവൻ എന്നതിന്റെ തമിഴ് ബഹുമാനസൂചക പദമായ വള്ളുവർ എന്നീ പദവും കൂടിച്ചേർന്നാണ്. കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ പന്തിരുകുലം കഥയിലെ വള്ളുവർ തന്നെയാണ് തിരുവള്ളുവർ എന്നും ഒരു വാദമുണ്ട്. തിരുവള്ളുവരുടെ ജന്മസ്ഥലത്തെപ്പറ്റി ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വള്ളുവർ എന്ന പേരിൽ ഒരു സമൂഹം ഉത്തര കേരളത്തിലുണ്ട്. വള്ളുവനാടാണ് ഈ ദേശം. വള്ളുവർ ഇന്ന് ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. പന്തിരുകുലത്തിലെ വള്ളുവരാണ് ഈ വള്ളുവർ എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ബൗദ്ധനാണ് വള്ളുവർ എന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നവർ തദ്ദേശീയരാണെങ്കിൽ അത് മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന പ്രവണതയാകാം ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യം തിരുവള്ളുവർക്കുമേൽ ആരോപിക്കാൻ പലരും മുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. പൂർവമീമാംസ ഘട്ടത്തിലെ ബഹുസ്വരജ്ഞാനവൈവിധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം തിരുക്കുറളിൽ ദർശിക്കാം. തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ അനശ്വരകാവ്യങ്ങളിലൊന്നായി തിരുക്കുറളിനെ കണക്കാക്കുന്നു. കാവ്യഭംഗിയോടൊപ്പം മൗലികത, സാർവജനീനത, സാർവാലിക പ്രസക്തി, സരളത, ഗഹനത എന്നിവ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഭീമമായ അർത്ഥങ്ങൾ ചേർത്താണ് വള്ളുവർ ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്ദി മറക്കുക നന്നല്ല, നന്നല്ലവോ അന്നേ മറക്കുക നന്നേ. നന്ദി മറക്കുക നന്നല്ല, നന്നല്ലവോ അന്നേ മറക്കുക നന്നേ എന്ന ഈരടിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തു തന്ന നന്മകളെ മറക്കുന്നത് ധർമ്മമല്ല എന്നും അവർ എന്തെങ്കിലും തിന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ മറന്നുകളയുന്നതാണ് നല്ലതെന്നുമുള്ള സാർവലൗകിക ശാന്തി തന്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇതിലില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചതത്വം മറ്റൊന്നിലും ഇല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കപിലർ, പരണർ, നക്കീരൻ, മാമൂലർ തുടങ്ങിയ തമിഴ് കവികളെല്ലാം തിരുക്കുറളിലെ മാഹാത്മ്യം പ്രകീർത്തിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ട്. സംഘകാലത്താണ് തിരുക്കുറൾ രചിക്കപ്പെട്ടത്. സംഘകാലത്തെ കീഴ്ക്കണക്ക് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പുസ്തകമാണ്. മേൽക്കണക്ക് എന്ന ഇതര വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് വെൺപ, ആശിര്യപ്പ, കലിപ്പ, വഞ്ചിപ്പ, മരുൾപ്പ എന്നീ 5 തരം കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ്. കീഴ്ക്കണക്ക് ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതും വെൺപ, കുറൾ തുടങ്ങിയ സൂത്രണങ്ങളിൽ രചിക്കപ്പെട്ട കൃതികളുമാണ്. 18 കൃതികളാണിതിലുള്ളത്. മുപ്പാൽ അഥവാ തിരുക്കുറൾ, നാലടിയാർ, നാൻമണിക്കടികൈ, ഇനിയവൈ 40, ഇന്നാ 40, കാർ 40, കളവഴി 40, എന്തിനൈ 40, അന്തിനൈ 70, തിനൈമൊഴി 50, തിനൈ മാലൈ 150, തിരികടുകം, ആചാരക്കോവൈ, പഴമൊഴി, ചെറുപഞ്ചമൂലം, കാഞ്ചി, ഏലാദി, കൈനിലൈ എന്നിവയാണ് അവ. തിരുക്കുറൾ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥമാണ്. ആലും വേലും പല്ലുകരുതി, 4ഉം 2ഉം ചൊല്ലുകരുതി, അതായത് ആലിൽ നിന്നു വീഴുന്നതും കരുവേല മരത്തിലെ വേരും പല്ലിനെ ശുദ്ധിയാക്കും, അതേപോലെ 4 ഈരടി പാട്ടുകൾ പദങ്ങളെ ശുദ്ധിവരുത്തും എന്ന തമിഴ് ചൊല്ലിൽ നിന്ന് 4 പാട്ടുകളും ഈരടിപ്പാട്ടുകളുമാണ് വാക്കുകളുടെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതിബൃഹത്തും മഹത്തും വിശാലവുമായ സംസ്കാരങ്ങൾക്കുടമകളായിരുന്നു ദ്രാവിഡർ എന്നതിന് കനത്ത തെളിവാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളോട് കിടപിടിക്കുന്ന താത്വിക ചിന്തകളങ്ങിയ കുറൾ. 133 അധികാരങ്ങളിലായി 1330 കുറളുകൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥമാണ് തിരുക്കുറൾ. ഓരോ കുറളും അർത്ഥസാഗരം അടങ്ങിയതാണ്. 7 പദങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓരോ കുറളുകളും രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴ് ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുക്കുറളാണ്. പേരിനു പിന്നിൽ തമിഴ് പദ്യസാഹിത്യത്തിലെ ഈരകളാണ് കുറൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. തിരു, ശ്രീ എന്നത് അതിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കുറളിലെ ആദ്യ വരിയിൽ 4 പദങ്ങളും രണ്ടാമത്തേതിൽ 3 പദങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കും. തിരുക്കുറൾ 12 പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുപ്പാൽ അഥവാ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയടങ്ങിയതിനാൽ, പൊയ്യാമൊഴി അഥവാ എക്കാലവും ധർമ്മം ഓതുന്നതിനാൽ, വായുരൈ വാഴ്ത്ത് അഥവാ ഔഷധഗുണമുള്ളത്, ഉത്തരവേദം അഥവാ വേദങ്ങളുടെ സത്ത ഉള്ളത്, ദൈവനൂൽ അഥവാ ദൈവികത്വമുള്ളത്, തിരുവള്ളുവം അഥവാ വള്ളുവർ രചിച്ചത്, തമിഴ് മറൈ അഥവാ തമിഴ് വേദം, പൊതുമറൈ അഥവാ ഏതു ജാതിക്കുമുള്ള വേദം, തിരുവള്ളുവപ്പേൻ അഥവാ തിരുവള്ളുവർ രചിച്ചത്, പൊരുളുരൈ അഥവാ സാഗരം പോലെ വിശാലമായ പല അർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളത്, മുതുമൊഴി അഥവാ പഴമയുള്ള വാക്കുകൾ ചേർന്നത്, രചയിതാവ് പൊയ്യമൊഴിപ്പുലവർ അഥവാ സത്യവക്താവായ ജ്ഞാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവള്ളുവർ ആണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്. ക്രിസ്തുവിനു മുൻപ് 2-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ക്രിസ്തുവർഷം 8-ാം നൂറ്റാണ്ടു വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരിക്കണം ഇത് രചിച്ചത് എന്നു കരുതുന്നു. അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിനു ശേഷവും മണിമേഖല, ചിലപ്പതികാരം എന്നിവക്കുമൊന്നുമാണ് ഇത് രചിക്കപ്പെട്ടത്.
മണിമേഖലയിലും ചിലപ്പതികാരത്തിലും കുറളിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാണാം. സംഘസാഹിത്യത്തിൽ കീഴ്ക്കണക്ക്, മേൽക്കണക്ക് എന്നീ രണ്ടു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. തിരുക്കുറൾ സംഘസാഹിത്യത്തിലെ കീഴ്ക്കണക്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ്. മേൽക്കണക്ക് എന്നത് വെൺപ, ആശിരീപ്പ, കലിപ്പ, വഞ്ചിപ്പ, മരുൾപ്പ എന്നീ 5 കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ്. 40 മുതൽ 1330 വരെ പാട്ടുകൾ ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും ഉണ്ടാകാം. കീഴ്ക്കണക്കാകട്ടെ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വെൺപ, കുറൾ എന്നീ സൂത്രണങ്ങളിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതുമായിരിക്കും. ഇവയിൽ 18 കൃതികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മുറയെ മുപ്പാൽ, നാലടിയാർ തുടങ്ങിയവയാണ്. അറത്തുപ്പാൽ അഥവാ ധർമ്മമാർഗം, പൊരുട്പാൽ അഥവാ അർത്ഥമാർഗം, കാമത്തുപ്പാൽ അഥവാ കാമമാർഗം എന്നീ 3 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരുവള്ളുവർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കീഴ്ക്കണക്ക് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന 18 കൃതികളും ഏതാണ്ട് ഇതേ രീതിയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഭാഗങ്ങളിലായി ജീവിതദർശനം അതീവ ജാഗ്രതയോടെ ഒതുക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ലോകധർമ്മം ഉണർത്തുന്ന ധർമ്മമാർഗം ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട അഥവാ ധർമ്മം സ്വീകരിച്ചവർക്കും ജീവന്റെ സത്യം ഉണർത്തി ജീവിതം ധന്യമാക്കാനുള്ള പൊതുവായ നീതിമാർഗം ഉപദേശിക്കുന്നു. ധർമ്മമാർഗം തിരുക്കുറളിൽ 2 ഭാഗമായി രചിച്ചിരിക്കുന്നു. ധർമ്മവഴി അന്വേഷിച്ച് ജീവിതം സഫലമാക്കുന്നതിൽ സാധാരണക്കാരനാണ് പ്രഥമസ്ഥാനം. ജന്മമെടുക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ്. അതിൽ പ്രാധാന്യം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ കർമ്മത്തിനാണ്. അതിനാൽ ആദ്യമായി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമധർമ്മത്തിനും രണ്ടാമതായി സന്യാസത്തിനായുള്ള കർമ്മമാർഗങ്ങളും ഉപദേശിക്കുന്നു. അർത്ഥമാർഗത്തിൽ രാജാവിനോടും രാജ്യത്തോടുമുള്ള കടപ്പാടും ഭരണചക്രം എങ്ങനെ തിരിയണം എന്നതുമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രണയസുഖത്തിലെ കാമമാർഗം 3ാമത്തേതാണ്. അന്നത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ട ദൈവിക പ്രേമത്തിനെ വിവരണമായാണ് കാമമാർഗത്തെ ദർശിക്കാവുന്നത്. തിരുക്കുറൾ ലോകധർമ്മം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഏതു മതം സ്വീകരിച്ചവരായാലും ഏതു ജനതയായാലും അവർക്കൊക്കെ ജീവന്റെ സത്യവും ലക്ഷ്യവും ദർശനയോഗ്യമാക്കി ജീവിതം സഫലമാക്കുവാനുള്ള പൊതുവായ നീതിമാർഗം ഉപദേശിക്കുന്നു. ജീവിതബന്ധിയായ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നീ 3 തത്വങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവ എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്നും സാരോപദേശരൂപേണ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ധർമാർത്ഥകാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുകയും കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ആ അറിവ് സഫലമാക്കുകയുമാണ് ജന്മസാഫല്യം നേടാനുള്ള മാർഗമെന്നും അതുതന്നെയാണ് അറിവ് എന്നും ജന്മം കൊണ്ട് ആത്മാവുമായി ശരീരം അഭിരമിച്ച് കർമ്മം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതാണ് പുരുഷാർത്ഥധർമ്മം എന്നും തിരുക്കുറൾ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇവ 3ഉം ചേർന്നല്ലതെ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കായോ മറ്റൊന്നുമായി ചേർന്നോ നിലനിൽപ്പ് നിഷിദ്ധമത്രേ. അറം എന്നാൽ ധർമ്മം എന്നാണർത്ഥം. അറത്തുപ്പാൽ എന്നാൽ ധർമ്മത്തെ പ്രവചിക്കുന്നതെന്നും. ജീവിതം കർമ്മബദ്ധമാണ്. ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പും കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെയാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമധർമ്മെന്നും സന്യാസധർമ്മെന്നും 2ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പായിരം, ഇല്ലറം, തുറവറം, ഊഴ് എന്നീ 4 അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. പായിരം എന്ന അധ്യായം മുഖവുരയെന്നോണം എല്ലാ മാർഗങ്ങൾക്കുമൊന്നായും രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരസ്തുതിയും പ്രപഞ്ചസത്യവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണീ ആമുഖങ്ങൾ. അകര മുതല എഴുത്തെല്ലാം ആദി, ഭഗവൻ മുതറ്റേ ഉലകു എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കുറൾ. എഴുത്തിലെല്ലാം അകാരൻ ആദ്യാക്ഷരമാകുന്നതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം ആദിയായ ഭഗവനിൽ അഥവാ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண் விழுமந்துடைத்தவர் நட்பு நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று கொன்றன்ன இன்னாசையினும் அவர் செய்த ஒன்று நன்று உள்ளக்கடும் என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு. ஊக்கமுடைமை உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அகுதில்லார் உடையது உடையரோ மற்று உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை நில்லாது நீங்கிவிடும் ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம் ஒரு வந்தம் கைத்துடையார் ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா ஊக்கம் உடையானுழை வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்த்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து சிதைவிடத்து ஒல்கார் உறவோர் புதையம்பில் பட்டுப்பாடூன்றும் களிறு உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து வள்ளியம் என்னும் செருக்கு பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
வெறுவும் புலிதாக்குறின் உரமொருவர்க்கு உள்ள வெறுக்கை அகுதில்லார் மரமக்களாதலே வேறு.